हरे कृष्ण। जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय निताय सच्ची सुत गौर हरि जय राधा गोविंद हरि गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आज हामी श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक नम्बर 9 बाट चर्चा गर्नेछौँ।
येन प्रजानम् उत कर्म उत आत्मकर्म रूपाभिधानं च भिदं व्यधता नारायणो विश्वश्रिक् आत्मयोनिर् एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य येन प्रजानम् उत आत्मकर्म रूपाभिधानं च भिदं व्यधता नारायणो विश्वश्रिक् आत्मयोनिर् एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य येन प्रजानम् उत आत्मकर्म रूपाभिधानं च भिदं व्यधता नारायणो विश्वश्रिक् आत्मयोनिर् एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य. Word to word translation. Yena, by which, prajanam, of those who are born, uta, as also, atma karma, destined engagement, rupa, form and feature, abhidhanam, endeavors, cha, also, bhidam, differentiation, vyadata, dispersed, narayana, the supreme personality of Godhead, vishwasrik, the creator of the universe, Atmayoni, self-sufficient, etat, all these, cha, also, na, unto us, varanaya, describe, vipravarya, O chief amongst the Brahmanas. Translation. O chief amongst the Brahmanas, please also describe how Narayana, the creator of the universe and the self-sufficient Lord, has differently created the nature's activities, forms, features, and names of the different living creatures. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Every living being is under the plan of his natural inclinations in terms of the modes of material nature. His work is manifested in terms of the nature of the three modes. His form and bodily features are designed according to his work, and his name is designated according to his bodily features. For example, the higher classes of men are white, shukla, and the lower classes of men are black. This division of white and black is in terms of one's white and black duties of life. Pious acts lead one to take birth in a good and highly placed family, to become rich, to become learned, and to acquire beautiful bodily features. Impious acts lead one to become poor by parentage, to be always in want, to become a fool or illiterate, and to acquire ugly bodily features. Vidur requested Maitreya to explain these differences between all the living creatures made by Narayan, the Supreme Personality of Godhead. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagarajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Visakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyaksha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. आज हामी स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक नम्बर 9 बाट चर्चा गर्दैछौं। यहाँ यो श्लोकमा भनिएको छ,
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपा गरेर नारायणको बारे वर्णन गर्नुहोस्, जो संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जो आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ र उहाँले कसरी अनेक जीवहरूको स्वभाव, क्रियाहरू, उहाँको रूपहरू सृष्टि गर्नुभएको छ, त्यसको बारे वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। र तात्पर्यमा प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ कि हरेक जीवहरू यो भौतिक यो 3 गुण, हरेक जीवहरू यो गुण, यो भौतिक संसारको यो गुणहरूमा उनीहरूको स्वाभाविक झुकाव भइरहेका छन् यो 3 गुणको कारणले गर्दा। र उनीहरू यो 3 गुणको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको काम सृजना भएको छ, म्यानिफेस्ट भएको छ। र यो 3 गुण उनीहरू र कामद्वारा नै उनीहरूको यो कुनै जीवको रूप र शारीरिक आकृति बनेको छ र यो शारीरिक आकृति अनुसार उसलाई नाम दिएको छ। उदाहरणको लागि प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ कि जो उच्च कोटिको मान्छेहरू छन् उनीहरू शुक्ल अथवा सेतो छन् र जो नीच जातिको मान्छे छ उनीहरू कालो छन्। यो कालो र सेतो जुन विभाजन गरिएको छ, यो गरिएको छ उनीहरूको जीवनको कर्म अनुसार, जीवनको कर्तव्य अनुसार। जो शुद्ध अथवा जो शुद्ध कार्य छ अथवा जुन पुण्य कार्यहरू छन्, यो पुण्य कार्यको कारणले उनीहरूले जन्म लिन्छन् एउटा उच्च कोटिको परिवारमा। उनीहरू धनी हुन्छन्, उनीहरू ज्ञानी हुन्छन् र उनीहरू एकदम सुन्दर आकृति अथवा शारीरिक रूप लिएर आएको हुन्छ। जो पापी हुन्छ अथवा जसले पुण्य कार्य गरेको हुँदैन, जसले पापी काम गरेको हुन्छ, उनीहरूको वंशज गरिब वंशजमा जन्म लिएको हुन्छ। उनीहरू जहिले पनि चाहनामै हुन्छन्, उनीहरू मूर्ख हुन्छन्, उनीहरू अज्ञानी हुन्छन् र उनीहरूको जुन आकृति अथवा रूप छ त्यो सुन्दर हुँदैन अथवा नराम्रो रूप लिएर आएका हुन्छन्, कुरूप लिएर आएका हुन्छन्। विदुरले मैत्री मुनिसँग इच्छा राख्नुहुन्छ कि यो जीवहरूको यो जुन फरक अथवा जो भिन्नता छ, यो जुन भगवान नारायणले यो जुन भिन्नता बनाउनु भएको छ त्यो भिन्नताको बारे उहाँ बुझ्न चाहनुहुन्छ। हामी देख्छौँ यो विदुरले मैत्री मुनिसँग यो वार्तालाप गर्दा यो प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँले सुरुमा प्रश्नहरू गर्ने, उहाँले जुन यो अगाडि यो अध्यायको अगाडि हामीले प्रश्नहरू देखेका छौँ, यो प्रश्नसम्म उहाँले भगवानले गर्नुभएको सृष्टिको बारे, अनेक यो सृष्टिमा गरेको अनेक राजाको बारे र यहाँ उहाँले जान्न चाहनु भएको छ कि हरेक जीवहरूको कर्म, उहाँले हरेक जीवले कसरी उनीहरूले फरक स्वभाव पाएका छन्, कसरी कार्य पाएका छन्, कसरी रूप पाएका छन्, त्यसको बारे उहाँले जान्ने जिज्ञासा गर्नुभएको छ। अब यसपछि विदुरले भगवानको लीलाको बारे जान्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ भगवानको अब विराट रूपको बारे जान्ने इच्छा गर्नुभएको छ। जब हामी विदुरले यो जुन प्रश्न गर्नुभएको छ यो महत्त्वपूर्ण छ। हामी सोच्छौँ कि यो भौतिक संसारको बारे जान्न किन जरुरी छ। विदुर जसको घरमा भगवानले भोजन गर्न जानुभयो, दुर्योधनको 56 भोग छोडेर विदुरको घरमा गएर उहाँले भोजन गर्नुभयो। यस्तो जो विदुर हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ जुन सोच्नु भएको छ र उहाँको सोच हामीले यो देख्छौँ कि जब उहाँ तीर्थ जानुभयो सिधै उहाँ द्वारिका गएर भगवानलाई भेट्न जानु भएन। उहाँ अनेक अरू तीर्थहरू जानुभयो र उहाँले डाइरेक्टली जब उहाँ तीर्थ गर्दा भगवानलाई देख्नु पनि भएन। र अनेक तीर्थहरू जानुको कारण र मुख्य उद्देश्य अथवा विदुरको सोच के थियो भन्दा मैले दुर्योधनको सँग गरेको छु, जो दुर्योधन एकदम पापी, एकदम उसको जुन सोच र विचार छ एकदम नीच छ।
र विदुर जसरी दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी यिनीहरूको जो बदमाशहरूको यिनीहरूसँग गरेर म अशुद्ध भएँ र म डाइरेक्टली भगवानका कसरी जान सक्छु। यो जुन विचार छ विदुरको, र त्यही भएर भगवान हुँदाहुँदै पनि उहाँ डाइरेक्टली भगवानका उहाँ सिधै जानुभयो, किनभने उहाँले सोच्नुभयो म एकदम नीच छु। जसरी हामीले चैतन्य महाप्रभुको लीलामा पनि देख्छौँ, जस्तै हरिदास ठाकुर हुनुहुन्छ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जसले आफूलाई योग्य ठानेनन्। उहाँ जस्तै रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी त सारस्वत ब्राह्मणको कुलमा जन्मिनु भएको थियो, त्यही पनि उहाँले सोच्नुभयो हामी मुस्लिमको अन्डर हामीले काम गरेकोले हामी जगन्नाथभित्र पनि जान हाम्रो योग्यता छैन भनेर। यसरी विदुरले यहाँ सोच्नुभयो उहाँ एकदम नीच हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै गुण छैन, त्यही भएर उहाँ डाइरेक्टली भगवानका जानु भएन र अब म मैत्री ऋषि कहाँ आएर मैत्री ऋषिसँग कुरा गर्दै छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भगवानको बारेमा। अब यस्तो जो विदुर हुनुहुन्छ, यस्तो जो विनम्र भावको स्वभावको विदुर हुनुहुन्छ, उहाँले पहिला भगवानको विराट रूप यो भगवानको सृष्टिको बारे सोध्नु भएको छ। त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण छ कि भगवानको सृष्टिको बारे हामीले जान्नको लागि हामीले यो देख्छौँ, जसरी परीक्षित महाराजले, जब परीक्षित महाराजले थाहा थियो कि उहाँसँग 7 दिन मात्रै छ, जब उहाँले बुझ्नुभएको थियो कि उहाँसँग 7 दिन छ, र जब उहाँ सुखदेव गोस्वामी कहाँ जानुहुन्छ र उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सुरुमा उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ यो सृष्टिको बारे। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे सुखदेव गोस्वामी, मलाई यो सृष्टिको बारे भन्नुहोस् कि भगवानले आफ्नो जो शक्ति अथवा भगवानले आफ्नो जुन शक्तिहरूले, जुन आफ्नो निजी शक्तिहरूले जुन यो सृष्टि गर्नुभएको छ, यो सृष्टिको बारे भन्नुहोस्। जुन दुर्विभाव्यम अधीश्वर, जुन यो ठुला ठुला देवताहरूले पनि बुझ्न सक्दैन, त्यो सृष्टिको बारे मलाई वर्णन गर्नुहोस्। उहाँसँग 7 दिन मात्रै थियो, उहाँले डाइरेक्टली भगवानको लीलाको बारे पनि सोध्न सक्नुहुन्थ्यो कि मलाई भगवानको लीलाहरूको बारे भन्नुहोस्। तर परीक्षित महाराजले पहिला सृष्टिको बारे सोध्नुभयो, मैत्री मुनिले पनि पहिला सृष्टिको बारे सोध्नु, त्यसपछि उहाँले भगवानको लीलाको सुन्ने उत्सुकता उहाँले जनाउनुहुन्छ। तर यो गर्नुको बारे र सृष्टिको बारे यहाँ जब परीक्षित महाराजले सोध्नुहुन्छ, त्यतिखेर यो विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ प्रभुपादले त्यो तात्पर्य लेख्नुहुन्छ। उहाँले दोस्रो स्कन्धको 4औं अध्यायको 6औं श्लोकमा उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ कि हामीले यो भौतिक सृष्टिको बारे किन जान्न जरुरी छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यो श्रीमद् भागवतम बुझ्नको प्रक्रिया नै यही हो कि सुरुमा हामीले भगवानको यो जुन सृष्टि छ त्यो बारे बुझ्नु। जबसम्म हामी शुद्ध हुँदैनौँ तब भगवानको यो जुन बाहिरङ्ग शक्तिले बनाउनु भएको सृष्टि यो बारे सुन्न जरुरी छ। र किन सुन्न जरुरी छ त? हामी भन्छौँ यो शक्ति, यो जुन सृष्टि छ त्यो त माया हो, यसको बारे हुन्छ नि हामीले यो भगवानको बारे सुन्नुपर्छ, भगवानको यो सृष्टिको बारे किन सुन्ने? तर उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, जब हामीले भगवानको सृष्टिको बारे बुझ्छौँ, यो जुन बाहिरङ्ग शक्तिले बनाएको यो जुन ब्रह्माण्डको सृष्टिको बारे जब बुझ्छौँ, तब हामीले के पाउँछौँ त? हामीले दृढता पाउँछौँ, हामीले बुझ्छौँ भगवानको जुन महानता कस्तो छ, कसरी उहाँले सृष्टि बनाउनु भयो। त्यही भएर भगवद्गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम त्यसो अवस्थित। यो सारा जगत मैले बनाएको हुँ। र त्यसपछि उहाँले भन्छ, न च मत्स्थानी भूतानि पश्चिमे योग ऐश्वर्यम, यो मेरो ऐश्वर्य र कि यो संसार मैले बनाएँ तर यो संसारसँग म जोडिएको छैन। जब हामी बुझ्छौँ कि भगवानले यो संसार बनाइदिनु भएको छ, यो संसार बनाएर जति पनि हामी आफूलाई शुद्ध बनाउन चाहन्छौँ यो संसारमा उहाँले राखिदिनु भएको छ। उहाँले सृष्टि यसरीसँग रचिदिनु भएको छ जसबाट हाम्रो जति पनि चाहना छ त्यो सबै पूरा हुन्छ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किञ्चा जगत्याम जगत तीन त्यक्तेन भुङ्जित मागृता कस्य स्वेदन। यो संसारमा सबै चिज छ हामीलाई चाहिने जति। हामीले यो जुन संसार जसरी भगवानले यो सृष्टि गरेर जति पनि चाहिने चिज उहाँले यो ब्रह्माण्डमा राखिदिनु भएको छ, हामीलाई जति पनि हामीलाई जरुरी परेको चिज उहाँले राखिदिनु भएको छ। र सृष्टि जब हामी हेर्छौँ जसरी एकदम पूर्ण रूपले यो सृष्टि एकदम पर्फेक्ट उहाँले बनाउनु भएको छ, तब हामीले बुझ्छौँ कि भगवान कति महान हुनुहुन्छ। जब हामी अगाडि हेर्छौँ यो दोस्रो स्कन्धमा जब हामी हेर्छौँ कि जब
परीक्षित महाराजले सोध्नु भयो तब सुखदेव गोस्वामीले भगवानको विराट रूपको बारे भन्नुहुन्छ र त्यतिखेर उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ कि जो आसक्त छ यो भौतिक संसारमा आसक्त छ जसले भगवानको रूप बारे बुझ्न सक्दैन पहिला उसले विराट रूपको बारे बुझोस् जब उसले विराट रूपको बारे बुझेर जब ऊ शुद्ध हुन्छ तब त्यसपछि ऊ अगाडि बढ्न सक्छ र भगवान परमात्माको बारे उसले बुझ्न सक्छ त्यही भएर त्यसपछि सुखदेव गोस्वामीले सत्क्रिया योग यिनीहरूको बारे उहाँले वर्णन गर्नु भएको छ त्यही भएर सृष्टिको बारे सुन्न जरुरी छ जसले गर्दा हामीले भगवानको प्रति जुन आस्था छ त्यो दृढ हुँदै जान्छ र यो क्रममा जब हामी यो सृष्टिहरू बुझ्दै जान्छौँ भगवानको विराट रूपको बारे बुझ्छौँ हरेक यो जीवहरू कसरी स्थित भएको छन् कसरी तीन गुणले हरेक जीवहरूको कुन कुन रूपले सृष्टि भएको सत्व गुणमा को छ रजोगुणमा को छ तमोगुणमा को छ जब यो बारे हामीले जानकारी पाउँछौँ र जब बुझ्छौँ कि यो भौतिक संसारमा हामी जब जति पनि कार्य गर्छौँ हामीले भौतिक संसारमा यो हाम्रो जुन सोच छ कि ईश्वरम अहम भोगी यो संसारमा हामी ईश्वरता प्राप्त गर्न अथवा ईश्वर यो प्रकृतिमाथि हामी जित्न चाहन्छौँ तर त्यो सम्भव छैन अनेक युगदेखि मान्छेहरूले कोसिस गरे कि यो सृष्टिमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि ठुलठुला योगी तपस्वीहरू भए जसरी हिरण्यकश्यप रावणहरू जस्ता ठुला ठुला योगीहरू भए हुन्छ नि जसले यो प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्न कोसिस गरे तर उनीहरू सबै विफल भए त्यही भएर हामी यो प्रकृतिमाथि हामीले विजय कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन हामीले जति कोसिस गरे पनि त्यही भएर भगवानले भन्छ दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्याय माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते कि यो जुन प्रकृति छ यसमा विजय प्राप्त गर्न गाह्रो छ यो जब हामी बुझ्छौँ जब यो प्रकृति देख्छौँ भगवानको सृष्टिको बारे बुझ्छौँ र हामीले देख्छौँ कि हामी एकदम तुच्छ छौँ कि सबै चीजको लागि सृष्टिको लागि भगवानमै निर्भर हुनुपर्छ यो दोस्रो सृष्टि त भयो कि कसरी हामीले बुझ्नु जरुरी अब दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ कि यो सृष्टि गर्दाखेरि पनि सबै चीज भगवानमै निर्भर छ यो सृष्टि जब हामी सोच्छौँ कि ओके यो सृष्टिमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ होला हामीले आफ्नो इन्द्रियको लागि यो सृष्टिबाट हामीले केही आनन्द भोग गर्न सक्छौँ होला भन्ने जब हामी सोच्छौँ र जब हामी श्रीमद् भागवतमको यो कथाहरूबाट जब देख्छौँ कि सृष्टि गर्दाखेरि हरेक पाइलामा भगवानले जब साथ दिनु भएको छैन तब सृष्टि अगाडि नै बढ्यो हामी अब अगाडि नै जुन छलफल गरेको त्यो विषयवस्तुहरू कि ब्रह्माजी जब उहाँ हरेक रातपछि जब बिउजिनुहुन्छ तब उहाँले सृष्टि गर्नुपर्छ हरेक सृष्टि गर्दा उहाँले तपस्या गर्नुपर्छ भगवानको कृपा पाउनुपर्छ त्यसपछि बल्ल सृष्टि अगाडि रूपले सुचारू हुन्छ जब ब्रह्माजी उठ्नुभयो ब्रह्माजीले के देख्नुभयो त उहाँले केही पनि देख्नु भएन केही पनि यो सृष्टिमा केही पनि नदेख्दाखेरि उहाँले सोच्नुभयो मैले के गर्ने जब उहाँले आफ्नो जुन आसन यो जुन कमलको फूलमा जहाँ उहाँको जन्म भयो त्यो आसनको स्रोत जब उहाँ खोज्न जानुहुन्छ उहाँ हराउनुहुन्छ उहाँले त्यो स्रोतको न सुरुवात पाउनुहुन्छ न अन्त्य पाउनुहुन्छ जब यो देख्नुहुन्छ कि उहाँले त्यो जुन उहाँको गर्नुभएको कोसिस त्यो विफल भयो अब उहाँ पानीमा बसेर सोचिरहनु भएको छ मैले के गर्ने र त्यो समयमा उहाँलाई आवाज आउँछ कि तिमीले तपस्या गर्नुपर्छ तप भनेर आउँछ र यही शब्दमा ध्यान दिएपछि उहाँले तपस्या गर्नुहुन्छ तपस्या गरिसकेपछि उहाँले 1000 दिव्य वर्ष जब तपस्या गर्नुहुन्छ त्यो तपस्या गरिसकेपछि महत्त्वपूर्ण कुरा जब त्यो तपस्या गरिसकेपछि उहाँले भगवानको दर्शन पाउनुहुन्छ र उहाँले भगवानको दर्शन पाइसकेपछि जब भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै सृष्टि अगाडि बढ्छ र त्यो तपस्या गर्न अगाडि पनि जब भगवानले देख्नुहुन्छ कि उहाँले देख्नुहुन्छ जब भगवानले देख्नुहुन्छ कि यो जो ब्रह्म छ मेरो जुन कार्य गर्न ऊ ठीक व्यक्ति हो त्यहाँ वर्णन गरेको छ निज शासनार्हणम कि मेरो जो शासन उसले स्वीकार गर्छ मैले भनेको जस्तै उसले गर्छ मेरो अन्डरमा बसेर जब उसले काम गर्छ तब भगवान खुसी भएर ब्रह्माजीलाई आफ्नो धाम देखाउनुहुन्छ मम लोकावलोकनम उहाँले भन्छ मेरो जुन लोक छ यो देख्न एकदम दुर्लभ छ र जो शुद्ध भएका छन् उनीहरूले मात्रै देख्न सक्छ अब ब्रह्माजीले तपस्या गरिसकेपछि ब्रह्माजीको यो तपस्या देखेर भगवान खुसी भएर अब ब्रह्माजीलाई उहाँले आफ्नो
धामको दर्शन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि बल्ल सृष्टि गर्नलाई उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्रह्माजीले बल्ल सृष्टि गर्नुहुन्छ र यो खुसी भएर अझै भगवानले त ब्रह्माजीको हात पनि मिलाउनुहुन्छ भनेको छ करेस पर स्पृशन कि हात मिलाइसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँले ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ कि यो सृष्टि गर्दाखेरि म तपाईसँग यो वरदान माग्छु कि म यो जब सृष्टि गर्दाखेरि मेरो मद उत्पन्न नहोस् अथवा मेरो घमण्ड उत्पन्न नहोस् कि म पनि ईश्वर हुँ भनेर यो भावना ममा नआओस्। र जब भगवानले भन्नुहुन्छ ल तथास्तु तिमी कहिले पनि यो सृष्टिमा तिमी बाँधिदैनौ, तिम्रो बन्धन हुँदैन भनेर भनिसकेपछि तब मात्रै ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सृष्टिबाट के देख्छौँ त हामीले भन्दा हरेक समयमा जब सृष्टि गर्छौँ भगवानको कृपा चाहिन्छ र जब फेरि सृष्टि अगाडि बढ्दाखेरि फेरि ब्रह्माजी अर्किनुहुन्छ कि उहाँले चार कुमार बनाउनुहुन्छ, रुद्र हुन्छ, नारद मुनि सबैजना आउनुहुन्छ। सबैजना आइसकेपछि सबैजना आउनुहुन्छ तर फेरि सृष्टि अगाडि बढ्दा रुद्रले अगाडि सृष्टि के गर्नुहुन्छ, सबै दानवहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ। अब यो जुन सृष्टि सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने फेरि रोक्यो। त्यसपछि भगवान फेरि ब्रह्माजीले फेरि प्रार्थना गरिसकेपछि त्यसपछि स्वयम्भुव मनु र सतरूप आउनुहुन्छ र त्यसपछि बल्ल फेरि सृष्टि अगाडि रूपले सुचारू हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो सृष्टि गर्नको लागि भगवानमै निर्भर छ र जब भगवानले ज्ञान दिनुहुन्छ, उहाँले ज्ञान दिनुहुन्छ ब्रह्माजीलाई र उहाँले भन्नुहुन्छ कि एतावन् एव जिज्ञास तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवेति रे काव्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा कि यो जुन सृष्टि छ यो सबै छ, यो सबै सृष्टिको किन गरेको छ यो जुन चतुर्श्लोकी भागवतमा छ एतावत् एव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवेति रे काव्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा कि डाइरेक्ट रूपमा होस् या इनडाइरेक्ट रूपमा होस्, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा होस्, सबैजना यो परिस्थितिसम्म आउनुपर्छ। हरेक अवस्थामा सर्वत्र सर्वदा कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि परिस्थितिमा यो स्थितिमा आउनु पुग्छ कि मलाई बुझ्नको लागि। जब हामी साधना भक्ति गरिसक्छौँ तब मात्रै हामीले भगवानलाई बुझ्न सक्छौँ। र के बुझ्नको लागि भन्दाखेरि जुन उहाँले यो चतुर्श्लोकी भागवतम अगाडि हुन्छ अहम एवासम एवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम पश्चात अहम यत् एतत् च यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम कि यो सृष्टि अगाडि पनि म थिएँ, यो सृष्टि हुँदाखेरि पनि म छु र यो सृष्टि जब नष्ट हुन्छ त्यसपछि पनि म जो बाँकी हुन्छ जो अवशेष बाँकी हुन्छ त्यो पनि मै हुँ उहाँले भन्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ हामीले यो सृष्टि सबै हेरेर बुझ्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त भगवानलाई बुझ्नको लागि। र यो सृष्टि त्यही भएर जब हामी भौतिक हाम्रो आसक्ति छ, जब हामी भौतिक रूपले हामी यो संसारमा फसिरहेका छौँ, हामी शुद्ध भएका छैनौँ, त्यही भएर यो सृष्टिको जान्न बारे जरुरी छ। यो जुन यो तेस्रो अध्याय छ यो भगवानले जुन सृष्टि गर्नुहुन्छ मुख्य रूपले त्यसको बारे वर्णन गरिएको छ। त्यही भएर अत्र सर्ग विसर्ग छ। यदि हामीले श्रीमद् भागवतम हेर्छौँ भने सुरुमा अत्र सर्ग विसर्ग, पहिला सर्ग अनि त्यसपछि विसर्गको बारे भन्छ। अत्र सर्ग विसर्ग छ स्थान पोषणम उत्तय मन्वन्तरे सानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय। जब यो सर्गको बारे यिनीहरूको बुझ्दै जान्छौँ तब हाम्रो चेतना अझै बढ्दै जान्छ, भगवानमा विश्वास अझै बढ्दै जान्छ र विश्वास बढ्दै गइसकेपछि हामीले भगवानको आन्तरिक जुन लीलाहरू छ त्यसको बारे बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर यो सृष्टिको बारे बुझ्न जरुरी छ, कसरी यो सृष्टि भयो। त्यही भएर विदुरले पनि सोध्नुभयो, त्यो अनुसार परीक्षित महाराज उहाँसँग 7 दिन हुँदाखेरि भगवानको लीला बारे सोध्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले सोध्नु भएन, उहाँले सृष्टिको बारे सोध्नु भयो। त्यसपछि उहाँ सुखदेव गोस्वामीले सृष्टिको बारे वर्णन गर्दै जानुहुन्छ जुन अब यो तेस्रो स्कन्धमा मुख्यतया सृष्टिको बारे अथवा सर्गको बारे यहाँ वर्णन गरिएको छ। र जब यो सृष्टिको बारे जब हामी बुझ्छौँ अब यहाँ जुन तात्पर्यमा प्रभुपादले दिनुभएको छ, जब हामी यो सृष्टिको बारे जब हामीलाई ज्ञान हुन्छ, हामीलाई विश्वास हुँदै जान्छ तब हामीले अनेक यो सृष्टिमा भएको अनेक चिजको बारे पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब यहाँ वर्णन गरेको छ कर्मको बारे र यहाँ महत्त्वपूर्ण चिज के भनिएको छ भन्दा कि प्रभुपादले भन्नुहुन्छ
सुरुमा यो 3 गुणको कारणले गर्दा उसले आफ्नो नेचर आफ्नो स्वभाव हुन्छ जसले गर्दाखेरि उसको कर्म सुरु हुन्छ अथवा उसको कर्म म्यानिफेस्ट हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा उसले आफ्नो कर्म गर्छ र कर्म गरिसकेपछि जब उसको कर्म निर्धारित हुन्छ तब त्यसपछि यहाँ वर्णन गरिएको छ कि जब उसको कर्म निर्धारित हुन्छ त्यो कर्म गर्नको लागि अब उसले रूप पाउँछ उसले उसको शारीरिक रूप उसले आफ्नो आकार उसले आफ्नो हरेक अङ्गको रूप उसले पाउँछ र त्यो हरेक अङ्ग रूप पाइसकेपछि अब उसले नाम पाउँछ हामी यो भौतिक संसारमा हेर्छौँ भने सुरुमा हामी नाम सोध्छौँ नाम सोधेपछि ऊ कस्तो रहेछ त ऊ ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो त्यसपछि हामी आफ्नो मानसिकता बनाउँछौँ तर यहाँ प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ ठिक्क उल्टो छ कि सुरुमा पहिला उसले पहिला उसको कर्म निर्धारित हुन्छ कर्म निर्धारित भएपछि त्यसपछि उसको शरीर निर्धारित हुन्छ त्यसपछि बल्ल उसले नाम पाउँछ यही प्रसङ्गमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि जब सार्वभौम भट्टाचार्यले जब चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्नुभयो सुरुमा उहाँले चैतन्य महाप्रभुको बारे सोध्न उहाँले गोपीनाथ आचार्यसँग सोध्नुहुन्छ कि यो जो सन्यासी छ जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिएर पहिलोचोटि उहाँ जगन्नाथपुरी जानुहुन्छ जगन्नाथपुरी जाँदाखेरि उहाँले जगन्नाथको विग्रह देखेर उहाँ मूर्छा पर्नुहुन्छ सार्वभौम भट्टाचार्यले उहाँलाई घरमा लिएर आउनुहुन्छ घरमा लिएर आइसकेपछि उहाँले देख्नुहुन्छ कि यो सन्यासी जुन उहाँले विकार देखाइरहनु भएको छ यो एकदम अद्भुत छ त्यही भएर उहाँले घरमा लिएर आउनुहुन्छ र गोपीनाथ आचार्यसँग उहाँले छलफल गर्नुहुन्छ कि यो जो सन्यासी छ उहाँको हो र त्यसपछि उहाँले सन्यास हेर्दाखेरि सन्यासी जस्तो सन्यास कोबाट लिनुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ र गोपीनाथ आचार्यले भन्नुहुन्छ उहाँले सन्यास लिनुभयो भारतीय सम्प्रदायबाट र उहाँको गुरु एकदम भाग्यशाली हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ केशव भारती जब यो सुनिसकेपछि सार्वभौम भट्टाचार्यले सोच्नुहुन्छ कि यस्तो जो सुन्दर सन्यासी छ ऊ यो मध्यम सन्यासी सम्प्रदायमा किन उसले किन दीक्षा लियो उसले त जुन उच्च कोटिको सम्प्रदायमा उसले सन्यास लिनुपर्छ र सार्वभौम भट्टाचार्यले यो कुरा गोपीनाथ आचार्यसँग पनि राख्नुहुन्छ कि यो हुन्छ नि यो मध्यम सम्प्रदायमा उसले किन सन्यास लिएको उसलाई त शाश्वत सम्प्रदायमा सन्यास दिनुपर्छ भन्दाखेरि गोपीनाथ आचार्यले भन्नुहुन्छ कि चैतन्य महाप्रभु उहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ तिम्रो यो जुन विचार छ यो गलत छ गोपीनाथ आचार्यले त्यो उल्टै गाली गर्नुहुन्छ सार्वभौम भट्टाचार्यलाई तिम्रो यो जुन विचार छ तिमीले बुझ्न सक्दैनौ हुन्छ अनेक शास्त्रबाट उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ कि कलियुगमा उहाँ छिन्न रूपमा आउनुहुन्छ उहाँ चैतन्य महाप्रभु हो तर यो कलियुगमा उहाँ गुप्त रूपमा आइरहनु भएको छ भनेर अनेक शास्त्रबाट प्रमाण दिनुहुन्छ तैपनि सार्वभौम भट्टाचार्यले सोच्नुहुन्छ कि चैतन्य महाप्रभुलाई अब उच्च कोटिको सम्प्रदायमा लिएर आउनुपर्छ र जब 7 दिनसम्म जब सार्वभौम भट्टाचार्यले चैतन्य महाप्रभुसँग उहाँले छलफल गर्नुहुन्छ छलफल गरिसकेपछि जब चैतन्य महाप्रभुको विश्लेषण सुन्नुहुन्छ यो वेदान्त सूत्रको बारे जब सुन्नुहुन्छ तब सार्वभौम भट्टाचार्य अचम्म पर्नुहुन्छ र उहाँ अचम्म परेर उहाँ चैतन्य महाप्रभुको त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुलाई उहाँले स्वीकार गरेर उहाँको शिष्य बन्नुहुन्छ र शिष्य बनिसकेपछि यतिसम्म हुन्छ कि उहाँले भन्नुहुन्छ तत्ते अनुकम्पम सुसुमेक्षमान भुङ्जानम एवत्म कृतम विपाकम ऋतवाग बपुर विदधन नमस्ते मुक्तिपाल दश दायवाग यहाँ जुन मुक्ति शब्द लेखिएको छ उहाँले भन्छ यो मुक्ति शब्द किन छ यसलाई त यहाँ चाहिँ भक्ति बनाउनु पर्ने सम्म पनि उहाँ पुग्नुहुन्छ सार्वभौम भट्टाचार्य उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो मुक्ति भनेको अलि एकदम दोहोरो अर्थ आउँछ यसलाई त भक्ति बनाउनु पर्ने त्यो स्थितिमा पुग्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ जब सुरुमा हामी नाम सुन्छौँ मैले भन्नुको उद्देश्य हो कि जब हामी नाम सुन्छौँ नाम सुनेपछि हामीले सोच्छौँ कि ऊ ब्राह्मण हो कि वैश्य हो कि हामी यो संसारिक रूपले देख्छौँ मान्छेको नाम सोधिन्छ नाम सोधेपछि तपाईँको थर के हो भनेर सोध्छन् थर सोधिसकेपछि यदि तल्लो जातको थर हो भने मान्छेले नाक खुम्च्याउँछन् र
ब्राह्मणको नाम अथवा कुनै राम्रो त्यस्तो थर छ भने भेट्न उत्सुक हुन्छ। तर यहाँ जब हामी देख्छौँ प्रभुपादले यहाँ लेख्नु भएको छ कि सुरुमा हामीले हेर्नुपर्छ उसको कार्य के हो। जसरी सर्वम भट्टाचार्यले नाम सोधेर चैतन्य महाप्रभुको यो जुन सन्यास छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सोच्नु भयो, त्यसरी नै जब हामी सुरुमा हेर्छौँ कि मान्छेको नाम हेर्छौँ, नाम हेरेर हाम्रो मनमा एउटा इम्प्रेसन, एउटा छाप पर्छ कि ऊ कस्तो हो। यदि तल्लो जातको हो भने उनीहरू त हुन्छ नि अछुत जातको हो, उनीहरूसँग सँग गर्नु हुँदैन, यो विचार आउँछ। तर महत्त्वपूर्ण चिज यहाँ के भनेको छ, पहिला हामीले उनीहरूको कार्य बुझ्नु जरुरी छ कि कसको कार्य के छ। त्यो कार्य भइसकेपछि यो सृष्टि पनि त्यसरी हुन्छ कि कार्य अनुसार उसले शरीर पाउँछ। त्यो भनिन्छ श्रोतुम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते कि शरीर पाउँदा पहिला श्रोतुम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम, जब यो सबै चिज मनमा समाहित हुन्छ तब त्यो विषय वस्तु अनुसार उसले शरीर पाउँछ। यो भगवत गीताको 15 अध्यायमा भनेको छ, 15 अध्यायको 9 श्लोकमा यो वर्णन गरेछ कसरी मान्छेको शरीर उत्पन्न हुन्छ। यहाँ पनि त्यही कुरा विदुरले मैत्री मुनिसँग सोधिरहनु भएको छ। त्यही भएर पहिलो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ, हाम्रो कर्म। र यदि हामीले कर्म हेर्ने हो भने यो भौतिक संसारमा हामी अर्किनुको सबभन्दा मुख्य कारण पनि के भन्दा हामीले कर्म गर्छौँ र कर्म गरिसकेपछि त्यो फल भोग्नको लागि यो संसारमा जसरी सुखदेव गोस्वामीले पनि भन्नुहुन्छ कि जब परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि यो शरीर हामी यो शरीर र आत्मा हेर्दा त फरक छ, तर किन यो कसरी यो शरीर हामीले पायौँ त? किनभने आत्मा र शरीर त फरक चिज हो। यो के कारणले हामी पायौँ भन्दाखेरि सुखदेव गोस्वामीले भन्नुहुन्छ बहुरूपानी, यो शरीर त बहुरूप छ, तर हामीले कर्मले गर्दाखेरि यो अनेक रूप हामीले पाइरहेका छौँ। र यो हाम्रो जुन अहम ममेती जुन भावना छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो शरीरलाई हामीले स्वीकार गरिरहेछौँ भगवानको बाहिरङ्ग शक्ति कार्य। हुन त यसमा कुनै हाम्रो सङ्गत छैन, तर हामीले यो स्वीकार गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि भगवानको शक्तिद्वारा जब हाम्रो अहम ममेती भावना आउँछ तब हामीले यो शरीर स्वीकार गरिरहेका छौँ। र यो स्वीकार गरिसकेपछि जुन कर्मले गर्दाखेरि नै हामीलाई यो संसारमा बाँधिरहेको छ। र जब हामी बुझ्छौँ कि अनेक यो जुन प्रश्न मैत्रेय मुनि विदुरले सोध्नु भएको छ, हामीले देख्छौँ कि यसको उत्तर 6औं यो तेस्रो स्कन्धको 6औं अध्यायमा छ कि हरेक भगवानको विराट रूपमा कुन कुन स्थानमा के स्थित छ भनेर यो 6औं अध्यायको 27 नम्बर श्लोकदेखि 34 नम्बर श्लोकसम्म यो जुन प्रश्न छ त्यसको उत्तर त्यहाँ दिएको छ। र त्यसमा पनि अन्त्यमा भनेको छ यो जति पनि वर्ण यो सबै छ यो सबै चिज भगवानबाट उत्पन्न भएको। त्यही भएर यदि हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ अथवा हामी शुद्ध हुन चाहन्छौँ भने भगवानकै आराधना गर्नुपर्छ। अन्त्यमा आएर हामीले भगवानलाई नै बुझ्नुपर्छ भनेर मैत्रेय मुनिले पनि भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यो जति पनि कर्म छ, कर्मबाट हामीले रूप पाउँछौँ, रूपबाट हामीले नाम पाउँछौँ, हामीलाई त्यसपछि नाम दिइन्छ। यो मनुष्य हो, यो जनावर हो, यो गाई हो, यो कुकुर बिरालो, अनेक नाम त्यसपछि हामीले प्राप्त गर्छौँ। र यसरी जब हामी महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि हामीले कर्म बुझ्नु जरुरी छ र कर्मको कारणले नै हामी यो भौतिक संसारमा फसिरहेका छौँ। त्यही भएर भन्नुहुन्छ, तर फेरि भगवानले पनि भन्नुहुन्छ कि कर्म नगरिकन हुँदैन। नहि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कारते अव सकर्म प्रकृति सर्व जैर गुणाई, कि यो प्रकृतिमा आइसकेपछि कर्म गर्नै पर्छ। एक क्षण पनि कोही मनुष्य कर्म नगरिकन बस्न सक्दैन। अब कुन हिसाबले हामीले कर्म गर्नुपर्छ त्यो कुरा भगवत गीतामा अगाडि तेस्रो अध्यायमा वर्णन गरी तेस्रो अध्यायमा त्यसपछि भगवानले वर्णन गर्नुहुन्छ हामीले कर्म कसरी गर्नुपर्छ जसबाट हामी असक्त हुनु हुँदैन। र 4औं अध्यायमा पनि यो ज्ञान भगवानले अर्जुनलाई दिनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ देख्नु जोड दिनुपर्ने कुरा के छ, हाम्रो पहिला कर्म निर्धारित हुन्छ, कर्म निर्धारित भइसकेपछि त्यही अनुसारको हामीले रूप पाउँछौँ र त्यसपछि त्यो रूपको लागि त्यसपछि नाम दिएको छ। त्यही भएर बुझ्नु जरुरी छ। कसैलाई पनि पहिला हामी कोहीसँग भेट्छौँ, कोहीसँग हामी छलफल गर्छौँ भने बुझ्न जरुरी छ कि
उसको कार्य उसले के कार्य गरिरहेछ। त्यही भएर प्रभुपादले अनेक ठाउँमा भन्नुहुन्छ र अनेक उहाँले कति ठाउँमा खण्डन गर्नुभएको छ कि यदि कोही म्लेच्छा छ भन्दैमा यदि उसले सन्यास किन नपाउनु हुने, उसले पाउनुपर्छ, उसले ब्राह्मण दीक्षा यिनीहरू छ यो पाउनुपर्छ। उनीहरूको नाममा होइन, उनीहरू कुन ठाउँबाट आएको होइन, तर उनीहरूको चेतना कस्तो छ र यो चेतना परिवर्तन गर्नको लागि उहाँले दिनुभएको छ हरे कृष्ण महामन्त्रमा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि यो मन्त्र जब हामी जप गर्छौँ तब हाम्रो चेतना शुद्ध चेतो दर्पण मार्जनम, यो जब हाम्रो हृदय सफा हुन्छ, हृदय सफा भइसकेपछि हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो चेतना सफा भइसके हाम्रो जुन कर्म हुन्छ त्यो पनि शुद्ध हुन्छ र त्यो कर्म शुद्ध भइसकेपछि हामी माथि उठ्न सक्छौँ। र त्यही भएर हामी यहाँ आज हामीले देख्यौँ कि यो जुन यहाँ जुन विदुरले यहाँ छलफल गरिरहनु भएको छ, विदुरले यहाँ प्रश्न गरिरहनु भएको छ मैत्रेय ऋषिलाई कि हरे भगवानले जुन सृष्टि गर्नुभएको छ, अनेक जीवहरूलाई अनेक रूप, अनेक कार्य, अनेक स्वरूप दिनुभएको छ, त्यसको बारे मलाई बुझ्न जरुरी छ। र यो कुरा यहाँ प्रभुपादले तात्पर्यमा पनि उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। हामीले छलफल गर्यौँ कि सृष्टिको बारे बुझ्नु किन जरुरी छ र सृष्टि जब हामीले सृष्टिको बारे बुझ्छौँ यो देख्छौँ कि हरेक परिस्थिति, हरेक पाइलामा भगवानको हामीलाई मद्दत चाहिन्छ र जब भगवानको मद्दत भइसकेपछि मात्रै यो सृष्टि सुचारू रूपले अथवा यो सृष्टि अगाडि बढ्छ। र यसमा त्यही भएर यो जब बुझ्छौँ, जब देख्छौँ कि हरेक ठाउँमा हामीले भगवानमा शरणागत हुनुपर्छ, भगवानमा शरण लिनुपर्छ, जब हाम्रो झुकाव भगवानमा हुन्छ त्यसपछि हामी अगाडिको विषयवस्तुहरू बुझ्न सक्छौँ। र यहाँ प्रभुपादले वर्णन गर्नुभएको छ कर्मको बारे कि कर्म महत्त्वपूर्ण छ, कर्मको कारणले हामीले यो शरीर पाउँछौँ र कर्म नै कारण हो यो संसारमा हाम्रो बन्धन हुनको लागि। यदि हामी पुण्य कर्म गर्छौँ, हाम्रो जुन जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीवीर, हाम्रो जन्म पनि राम्रो हुन्छ, हामीले राम्रो ऐश्वर्य पाउँछौँ, जन्मैश्वर्य श्रुत हाम्रो राम्रो ज्ञान पनि हामीले पाउँछ र जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीवीर, हाम्रो शरीर पनि राम्रो हुन्छ। यो सबै हामीलाई मौका दिएको। यदि यो छ भने, यदि राम्रो कुलमा हामी जन्मेका छौँ भने यसको बुझाइ हो कि हामीले पहिलो जुनीमा केही राम्रो काम गरेको, कुनै पुण्य गरेकोले हामीले यो शरीर पाइरहेका छौँ। तर त्यसमै हामी अकिन यदि धेरै धन छ, यदि धेरै हाम्रो शरीरको बनावट राम्रो छ भन्दैमा हामीले त्यसको नराम्रो फाइदा अथवा त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। भगवानमा हामीले आफ्नो भगवानको लागि भक्ति गरेर अथवा भक्तिमय सेवा गरेर मात्रै हामी शुद्ध हुन सक्छौँ। र यदि यसको हामीले नराम्रो फल पाउने हो भने फेरि हामी यो जन्मचक्रको फेरमा परिराख्छौँ। र यदि हाम्रो जन्म, यदि कोही अज्ञानी छ, यिनीहरू छ भने पनि हाम्रो पहिले हामीले गरेको कर्मको फल हो। तर त्यो फल भन्दैमा भक्तिको लागि कुनै रोकटोक छैन। यदि ऊ ज्ञानी होस् या अज्ञानी होस्, यदि उसको सुन्दर राम्रो होस् या नहोस्, यदि ऊ राम्रो कुलमा जन्मेको होस् या नहोस्, अथवा यदि उसँग राम्रो परिवारमा जन्मेको होस् या नहोस्, यो कुनै पनि योग्यताले भक्ति गर्नको लागि यो कुनै पनि प्रिरेक्विजिट अथवा चाहिने चिज होइन। भक्तिलाई हामीले हाम्रो चेतना मात्रै जब हामी दिन्छौँ, हामी जब भक्तिको लागि कुनै पनि योग्यता चाहिँदैन, कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि स्थितिमा हामीले भक्ति गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अघि पनि भन्यौँ, एतावत् एव जिज्ञासा तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाव्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, कि हरेक परिस्थिति, हरेक समयमा हामीले भक्ति गर्न सक्छौँ र त्यो स्थितिमा हामी पुग्न सक्नुपर्छ जसले गर्दा हामीले भक्ति गर्न सकौँ। त्यही भएर कुनै पनि अयोग्यता होइन भक्ति गर्नलाई, हरेक परिस्थितिमा हामीले
भक्ति गर्न सक्छौँ। कर्म पनि त्यो कार्यले हामीलाई दिएको छ जसले गर्दा हामी आफूलाई शुद्ध बनाएर भगवानको भक्ति हामीले गर्न सकौँ भनेर हामीलाई दिएको छ। सो त्यही भएर यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि सृष्टिको बारे पनि हामीले जान्नु जरुरी छ, भगवानको विराट रूपको बारे पनि जान्नु जरुरी छ। हुन त त्यो विराट रूप जो सुखदेव गोस्वामीले पनि वर्णन गर्नुहुन्छ कि भगवानको विराट रूप भनेको जो अल्प बुद्धि भएको मान्छेहरू छ उनीहरूलाई बुझ्नको लागि हो, तर पनि त्यसले हामीलाई देखाउँछ कसरी गर्भोदक्षायी विष्णु यो हरेक जुन ब्रह्माण्ड छ त्यो भित्र पस्नु भएको छ। त्यो भित्र पसिसकेपछि उहाँले कसरी हिरण्य गर्भको रूपमा हजारवटा हात हजारवटा टाउको भएको रूपमा उहाँले हरेक चिजमा उहाँ पस्नु भएको छ। यो त्यही भएर विराट रूपको बारे त्यहाँ वर्णन गरेको छ। र त्यसपछि जब यो सबै ज्ञान हामीलाई हुन्छ कि यो विराट रूपमा कसरी सबै चिज स्थित छ, ब्राह्मण कहाँ छ, क्षत्रिय कहाँ छ, वैश्य कहाँ छ, शूद्र कहाँ छ, अरू प्राणीहरू कहाँ छन्, भूत प्रेतहरू कहाँ छन्, यो सबै जब स्थिति हामी बुझ्छौँ, हामीले जब देख्छौँ कि भगवानले यो परिस्थिति बनाइदिनु भएको छ, तर यो परिस्थितिमा यदि हामी फस्न चाहँदैनौँ, 84 लाख योनिमा हामी घुम्न चाहँदैनौँ भने हामीले भगवानको भक्ति गरेर हामी माथि उठ्नुपर्छ र भगवानको लीलाहरूको बारे अझै जुन आन्तरिक भगवानको जुन लीलाहरू छ, भगवानको गुण रूपको बारे हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसको बारे हामीले कोसिस गर्नुपर्छ त्यो बुझ्नको लागि। त्यही भएर यो सृष्टिको बारे पनि जान्नु जरुरी छ। जसै परीक्षित महाराज विदुरहरूले सुरुमा उहाँले कोसिस गर्नुभयो भगवानको सृष्टि बुझ्नलाई, त्यसपछि उहाँले अरू विषयवस्तुहरू जान्नुभयो। ओके, यहाँ प्रश्न आएको छ कि ब्रह्माजीको जीवनपछि के हुन्छ, उहाँ ब्रह्मलोकमै बस्नुहुन्छ अथवा उहाँ भगवानको धाम जानुहुन्छ? ब्रह्माजीले आफ्नो पद पाउनुहुन्छ जब उहाँ यो भौतिक संसारको सबभन्दा पुण्य आत्मा जब कोही बन्छ भने उहाँ ब्रह्माजी बन्नुहुन्छ। ब्रह्माजी बनिसकेपछि उहाँ हुन त 97% भनिन्छ, कसरी 99%, 99% अथवा 97% उहाँको पूर्ण उहाँको इन्टेलिजेन्ट बुद्धिले मात्रै उहाँको शरीर बनेको छ। र त्यो शरीर बनिसकेपछि त्यसपछि उहाँको चोइस हुन्छ। उहाँले छान्न उहाँले आफ्नो कर्म अनुसार यदि उहाँ शुद्ध हुनुभयो, भगवानको बारे यदि बुझ्नुभयो भने उहाँ भगवानको धाम जान सक्नुहुन्छ ब्रह्मलोकबाट। यदि तपाईले दोस्रो स्कन्धको 6औं अध्याय 5औं 6औं अध्याय पढ्नुभयो भने त्यहाँ सत्क्रिया योगको बारे भनेको छ, कसरी जीवहरू माथि उठ्छन्। सुरुमा उहाँहरू वैष्णवानर लोक जान्छन्, त्यसपछि शिशुमार लोक जान्छन्, त्यसपछि महर लोक जान्छन्, महर लोकपछि ब्रह्मलोक जान्छन्। ब्रह्मलोक गइसकेपछि ब्रह्मलोकमा जब उनीहरू शुद्ध हुन्छन् उनीहरू माथि जान सक्छन्। अब ब्रह्मलोक जब पुगिसक्छन्, ब्रह्मलोकमा यदि भगवानको बारे उहाँहरूले पूर्ण उहाँहरूको आस्था यदि भगवानमा भएन भने, यदि त्यहाँ हरेक मौका छ, किनभने उहाँहरूको शरीर जुन छ एकदम शुद्ध छ, बुद्धिले भरिएको छ, तर यदि उहाँहरूले त्यो अवस्थामा पनि भगवानलाई बुझ्न चाहनु भएन अथवा भगवान आफ्नो अन्तिम समयमा भगवानलाई सम्झिन सक्नु भएन भने त्यसपछि उहाँहरूले फेरि जन्म लिनुपर्छ। अब त्यो जन्म कस्तो लिनुपर्छ त्यो परिस्थितिमा उहाँले के सम्झिनु भएको छ। त्यही जसरी भगवत गीतामा भनेको छ, ते तम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्त्यलोके विसन्ति। यदि उहाँहरू शुद्ध हुनु भएन, भगवानको बारे सम्झिनु भएन भने फेरि यो मर्त्यलोकमा आउनुपर्छ र फेरि त्यो चक्र फेरि घुम्छ। यो मर्त्यलोक अथवा यो जुन पृथ्वी छ त्यो एउटा स्थान हो जहाँबाट हामी कुन स्थानमा जाने त्यो चुज गर्न सक्छौँ। जब ब्रह्माको पुण्य सकिन्छ फेरि, र यदि भगवानका जान सक्नु भएन भने फेरि उहाँ यो पृथ्वी लोकमा आएर फेरि जन्म लिएर फेरि त्यो प्रक्रिया फेरि घुम्छ। त्यही भएर कुनै पनि परिस्थितिमा उहाँले आफ्नो कर्म कसरी गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार उहाँको अर्को जुनी निर्धारित हुन्छ। र ब्रह्माजीले पनि यदि उहाँ शुद्ध तरिकाले भगवानको भक्त हुनु भएन अन्तिम समयमा भने फेरि जन्म लिनुपर्छ जीव भएर। र भनिन्छ कि हामीलाई पनि त्यो मौका दिएको हो, हामी पनि कुनै समयमा ब्रह्मा भएका थियौँ, तर हामीले त्यो
सदुपयोग, त्यो अवस्थाको सदुपयोग नगरेर फेरि जीवको यो चक्रमा हामी घुमिरहेका छौँ र जब हामी शुद्ध हुन्छौँ हामी भगवानको धाम जान सक्छौँ। हरे कृष्ण। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।